소명을 받은 자의 여정이라는 제목으로 하나님의 마음을 함께 나누기를 원합니다. Life of those who are called by God. 여러분, 제가 요즘 생전 해보지 않은 일을 해보려고 합니다. 달리기입니다. 뭐 여러분과 저는 이제 만난 지 얼마 되지 않았지만 오랫동안 저를 안 사람이라면은 제가 달리기를 얼마나 싫어하는 사람인지 잘 알 겁니다. So those who have known me for a long time, they know that I hate running. When I got married, a couple of days later, we went after the honeymoon. We went to 그쵸, 여기 여러분도 잘 아는 Morul Conference Center로 갔어요. 왜냐하면 그때 이제 마침 호주 대학생들이 다 그곳에 모여서 수양회를 하는 기간이었기 때문에 이제 저도 이제 그 학생들을 지도하는 사역자로서 그곳에 갔습니다. On the morning, as a married man now, my wife wanted to run. 우리 아내는 아침에 이렇게 뛰는 것을 좋아하는 사람이었어요. 그래서 아침에 이제 저한테 뛰자고 하더라고요. 갓 결혼했고 새 신랑이고 뛰어줘야 될 거 아니겠습니까? 근데 저는 뛰는 걸 너무 싫어했어요. 그래서 어떻게 했냐면 guess what I did? When my wife wanted to run together, I said, honey, okay, you can run. I will follow you in the car. 그래서 아내가 뛸 때 나는 운전하고 차로 이렇게 뛰는 사람 따라갔을 정도로 That's how much I don't like running. 저가 뛰는 것은 정말 그 정도로 싫어했었던 사람입니다. 그런데 요즘에 이제 뛰어야겠다는 마음을 가지고 마라톤을 이제 준비하고 있어요. So Sydney Marathon is going to happen in September, right? Only 5-6 weeks away now. 이제 한 5주, 6주밖에 남지 않았는데 이제 그 마라톤을 이제 뛰기 위해서 요즘에 준비하고 있어요. 그래서 I have so far tried to put on mileage on my legs. 그래서 이 두 다리에 이제 그 키로수를 자꾸 이제 붙이려고 하는 거죠. 그래서 이제 처음에 이제 10km씩도 뛰어보고 20km 뛰어보고 지난주는 last Sunday before coming to church I've done 25Ks. And this morning I actually aim to run 30Ks. 오늘 아침에는 30km를 뛰려고 했는데 아침에 좀 일이 있어가지고 하지 못하고 이제 예배 끝나면 집에 가서 한번 해보려고 합니다. Now, long distance running, marathon is something that I've never done. So each and every time that I attempt to cover a long distance with running, I am learning a lot of things on the way. 그 마라톤을 그러니까 장거리 이 달리기를 하면서 많은 것들을 배우는데요. 그 중에 제가 요즘에 새롭게 배우는 게 하나가 있는데 그게 뭐냐면은 living with pain. 간단하죠? 통증을 그냥 참는 법을 배우고 있는 것 같아요. 여러분, 뛰어보신 사람들은 알 거예요. I'm not used to running. So when I begin to run, 자, 첫 번째 맨 처음에 뛰기 시작하면은 심장이 터질 것 같아요. You just all of a sudden you're short of breath, right? 이렇게 하면 막 my mind tells me, Alex, you gotta stop right now. If you don't stop, you're gonna die. Your heart gonna stop. Something bad is going to happen. 막 이렇게 몸이 막 겁나기 시작해요. 그런데 이제 그걸 참아야죠. 그렇게 해서 이제 한 4km, 5km 정도까지 막 그때까지 너무 힘든데 그때까지 이제 뛰면 그때부터 all of a sudden 이게 심장이 쫙 이렇게 좀 스테이블라이즈 되면서 숨이 골아져요. 되게 신기해요. So all of a sudden I can continue to run without having my breath, without having 그러니까 그 숨이 차지 않고 그래서 이러면서 뛰어요. 그러면서 7km, 8km, 10km, 11km. 그때는 뛰면 이제 한 15km까지 넘어가기 시작하면 이제 my legs are filled with what's called 그 lactic acid, 젖산이라고 하죠. lactic acid가 이제 꽉 차면은 you know what that means? That means my body doesn't want to walk anymore, doesn't want to move anymore. It's like pain. 이제 마비가 오는 거죠 다리에서. 그러면 그때부터는 이게 내 생각에도 내가 can I actually take another step? maybe one more. 막 이 고민을 하면서 뛰는 거예요. 18km, 20km, 21km. 그때부터 맨 처음에 뛸 때는 I didn't understand
how to run with the pain. I wanted to learn how to get rid of this pain so that I can continue to run. 그래서 처음에는 그런 어떤 그 젖산이 가득 메꿔져서 오는 그 통증에 대해서 이걸 어떻게 해소해 할 수 있을까? 이걸 어떻게 달리면서 이것이 어떻게 해소가 돼야 계속해서 뛸 수 있을까를 배우고 싶었는데 답은 하나였어요. There was only one answer. And the answer was you just continue to run with pain. 이 lactic acid가 build-up 되어지는 그 고통을 덜어낼 수 있는 방법은 없고 그 고통을 품고 참고 뛰는 거예요. 근데 신기하게도요. 그 마라톤을 뛰시는 분들이 어떤 얘기를 해주냐면은 뛰다 보면은 한 3번 정도 고비가 온대요. 그 고비는 뭐냐면 그 선수들도 이제 못 뛴다. That's it. 하는 그 모먼트가 오는데. 근데 신기한 거는 그 고통, 그 순간이 올 때 그거를 극복하는 방법이 있대요. 뭐냐면은 참고 3분 정도는 더 빠른 페이스로 뛰는 거래요. 그럼 그 고통 속에서 3분을 이겨내면은 그 다시 한번 다 골라져서 또 뛸 수 있대요. 그러면 다음번 또 고비가 오면은 you do that again. You just bite the bullet and run for 3 minutes. And all of a sudden you realize that pain will go away. And you just continue to run. And that's how you complete marathon. There is no shortcut. There is no easier way. All that you have to do is just learn to bear the pain and just continue to run. 이렇게 통증을 덜어낼 수 있는 방법은 없고 그냥 통증을 견디는 훈련인 것 같아요. 그래서 이제 어느 순간에 가면은 더 이상 you're not running because you have enough strength left. You're not running because your muscles can. 이게 그러니까 힘이 있어서 뛸 수 있는 게 아니라 이제 그때부터는 정신이야, 정신. Your mind. 그래서 이제 30km서부터는 나머지 10km는 진짜 이 정신력으로 뛰는 거래요. 근데 여러분, I am sure you have seen marathon championships, perhaps Olympic highlights. 근데 그런 것들을 보게 되면 막 40km 막 죽을 것까지 이렇게 막 뛰다가도 the final lap in the stadium, when these runners come in, you'll be very surprised in seeing them running at a very high pace. 그 마지막 바퀴를 진짜 힘차게 뛰는 모습들을 보지 않습니까? And you begin to wonder, 그 힘이 어디서 올까? 다리는 이미 다 망가져 있는데 there's no energy left, we know. And he has been bearing pain for so long. And, you know, how can that person have that extra energy to boost up and run the final lap with such amazing speed, with amazing strength? 이렇게 그 힘과 그 속도가 어디서 이렇게 나는 걸까라는 그런 신기한 생각들이 듭니다. 자, 오늘은 소명을 받은 자의 여정에 대해서 생각을 해 봅니다. 마라톤만 그런 것이 아니라 특히 하나님 앞에 부르심을 받은 자의 여정이 이 마라톤이랑 비슷하다라는 것들을 배우게 됩니다. So those who are living by the calling, for those who are called by God, I realize that their life's journey is quite similar to the marathon runners. 부르심을 받은 자들이 행복해집니까? 부르심을 받은 자들이 다 기쁨에 충만해서 차고 넘치면서 막 그냥 평생 그렇게 살아갑니까? 라고 누군가가 물어본다면 기쁨의 순간도 있고 영광의 순간도 있고 하지만 거의 대부분의 시간은 마라톤이 선수처럼 고통을 참으면서 눈물을 참으면서 희생을 감수하면서 그러나 포기하지 않고 내 힘으로는 한 걸음도 나아갈 수 없는 한계점에 도착했음을 알면서도 그래도 한 걸음, 그래도 두 걸음 포기하지 않는 것, 그냥 그 여정을 걸어 나가는 것. 바로 그게 부르심을 받은 자의 여정이 아닌가 생각해
봅니다. 첫 번째, 우선 부르심을 받은 자는 그에게 표현할 수 없는 행복이 있습니다. 그거는 no one can take away that happiness, that joy, because that's a privilege for those who have been called by God. You guys have that privilege that no one can take it away from you, no matter what. 이제 사람들이 저한테 물어봅니다. 알렉스, 당신은 언제부터 목사가 되기로 생각을 했습니까? 저는 저는 어렸을 때 목사가 되기로 하나님께서 마음을 주셨어요. 그냥 하나님께서 주신 마음인지 어렸을 때는 잘 몰랐지만 초등학교 2학년 때 저는 이제 목사가 되기로 생각을 하고 그때부터 그냥 계속 당연히 나는 그냥 크면 목사가 되겠구나 라면서 컸던 것 같아요. 다른 옵션들은 생각해 볼 필요가 없었던 것 같아요. 왜냐하면 I knew my calling. So I didn't have to waste my time trying to consider other options for my life. 그럼 이제 듣는 사람이 와, 목사님 신기해요. 목사님 대단해요. 야, 어떻게 그래요? 이렇게 칭찬 이렇게 할 수도 있겠지만 사실은 또 그렇지 않았던 것 같아요. 일단은 그 행복에 대해서 얘기를 할게요. Now, the reason that I am saying why we have this extra, that special privilege, that happiness, that joy in my life, 그게 있는 이유가 있어요. 그게 뭐냐면은 다른 건 몰라도 인생에 purpose가 있어요. For those who are called by God, you guys now have purpose for your life. You guys now have value in your journey. 이게 많은 사람들이 우리 한국도 그렇고 제가 대학 다닐 때도 그렇고 even one of my closest friends committed suicide. Now, what people commit suicide because they realize that there is no purpose anymore and that there is no reason to go on. So they put an end to their life. It's such a sad thing. It's a terrible thing that people do that, right? 사람이 살아가면서 having a purpose, understanding the meaning, and knowing the value of your life is very important. But those who are called by God, no matter what, at least you do have that certainty. 이게 어렸을 때는 어렸으니까 이럴 때는 이러니까 그래서 말로 표현할 수 없는 나의 언어로 담아낼 수 없는 더 큰 게 여기서 박동을 하고 있는 거죠. It's beating with your heart. Something beyond any human words can utter out, can describe. It's an amazing privilege to have God call you, that you know that you have a purpose in your life, that you have a direction in your life, and that your life has value, priceless value, that no one can take away. 그 인생의 방향과 목적에 대한 부르심을 확신하는 자들은 그래서 생명을 소중하게 여길 줄 아는 마음을 갖게 됩니다. 굉장히 중요한 것 같아요. Because of that, you learn to value life. 여러분, 이 땅에는요, 놀랍게도 라이프에 대한 가치를 별로 소중하게 생각하지 않고 살아가는 사람들이 너무 많아요. This world is full of people who do not value life. 사람들이 생명을 소중하게 생각하지 않을 때 어떤 일이 생기는지 아세요? Do you know what happens when you live with having no value toward life? 나의 생명도 그렇고 다른 사람의 생명도 그렇고 생명의 가치를 중요하게 여기지 않는 사람은요, 굉장히 무례한 사람이 돼요. They become really rude people. 그래서 감사하다는 말을 할 줄 모르고 미안하다라는 말을 할 줄 모르는 참 함께 지내기가 어려운 사람이 되어요. 그런데 생명의 가치를 알고 생명의 귀중함을 알고
생명의 목적과 그 의미를 아는 사람들은요, 이 생명이 소중하다는 것을 알기 때문에 이 생명에 대해서 감사하는 마음을 알아요. 고마웠다, 고맙습니다, 감사합니다 라는 언어를 배워요. 그리고 자기의 삶에 대해서, 자기의 행동에 대해서 상대들에게 미안합니다, 죄송합니다, 용서해 주세요, 이렇게 화해할 수 있는 마음을 가질 수 있어요. 이 얼마나 사람을 정말 예쁘게 만들어주는지 몰라요. 인생을 아름답게 만들어주는 이유가 생기는 것이에요. 그래서 소명을 받은 자는 그런 면에서 행복합니다. 그 행복은 돈 때문에, 학위 때문에, 뭐 이것 때문에, 저것 때문에 이렇게 바깥에서 오는 것들로 인해서 생기는 행복이 아니라 It's a transcendental happiness. It comes from above and beyond. 하나님으로부터 오는 확실한 행복이 있습니다. 그런데 이제 세 번째 포인트로 넘어가서요. 소명을 받은 자가요. 소명을 받은 자들은 모두가 대가 지불을 하게 됩니다. So for those who are called by God, they'll learn to pay the price. Not just once, not just twice. It's an ongoing process. 대가 지불을 옛날에 한 번, 그때 한 번, 끝. 이게 아니라 앞으로도 계속해서 지속적으로 그 대가 지불을 계속해서 하면서 살아가는 인생이 돼요. You just need to learn to live with it. That you will continue to pay the price. How do you continue to pay the price? 때로는 자존심을 내려놓아야 되고요. 때로는 돈을 많이 벌 수 있는 기회를 내려놓아야 되고요. 때로는 승진할 수 있는 기회들도 내려놓아야 하고요. 때로는 인간 관계들도 내려놓아야 하는, 때로는 너무나도 사랑하는 사람과 작별을 각오해야 하는 이러한 가슴 아픈 결단들을 한 번, 두 번이 아닌 지속적으로 계속해서 그 대가 지불을 하는 삶을 살아가게 돼요. 그래서 그 대가 지불을 할 때마다 사실은 아프죠. 고통스럽죠. 이를 악물어야 돼요. 이제 저희 가족이 이제 선교 여정을 이렇게 하다 보면 여러분 이제 선교사로 살아가는 자들이 겪는 것들이 있어요. 뭐냐면 이제 해외로 나가면 일단 병원에 가기가 어려워져요. 특히 이제 치과, 이거는 굉장한 사치예요. 여기 가면 뭐 6개월에 한 번씩 스케일링 하러 오세요. 메디케 갖고 가면 뭐 이렇게 하잖아요. 일단 밖으로 나가면 그게 없어요. 이렇게 하다가 언젠가 이제 딱 하다가 몇 년이 지나서 저는 이제 멜번에 살았었으니까요. 이제 멜번으로 방문을 하면은 너무나도 감사하게도 이제 멜번에도 저희들을 이렇게 돌봐주시던 치과 의사가 계시니까 그분한테 이제 오래간만에 한번 스케일링 한번 하러 가자 해가지고 그분한테 예약을 하고 가요. 그러면 저는 몰랐는데 치과 의사가 그렇게 얘기를 해주더라고요. 이제 하는데 이제 하는 말이 뭐냐면은 어금니가 다 나갔다는 거예요. 이 끝 어금니가 뭉개졌다는 거예요. 알렉스, why do you bite your teeth so hard? Don't do that. 이렇게 왜 이렇게 이를 악물고 지냈냐고. 이건 좋은 습관이 아니니까 힘을 빼라고. 가만히 생각해 보니까 이게 어쩔 수 없어요. 선교 현장에 나가면 나도 모르게 물론 하나님을 찬양하고 그 기쁨과 감사 속에서 그 만나는 그 지역 사람들에게 하나님의 사랑을 나누고 그들과 함께 삶을 같이 하면서 너무 재밌는 시간들을 보내요. 맞아요. 근데 그런 시간 내내 사실은 내 몸은 이를 악물고 있어요. 무슨 말이냐면 내가 생각하지도 않는 그 영역 속에서는 긴장을 풀지 못하는 거예요. 계속 긴장하고 있는 거예요.
이를 악물고 있는, 그러니까 이가 나가는 거죠. 그래서 신경 치료도 몇 번 했었어야 했고, 이런 식으로 아까 얘기했었던 대가 지불이 계속해서 몸으로 나타나요. 대가 지불. 그 다음에 인격이 무시받는, 이건 뭐 당연해요. 이건 뭐 it happens all the time. 존중받지 못하는 상황, it happens all the time. 특히 교회로부터 오는 무시, 이게 상당히 커요. 교회들로부터 오는 외면, 이것도 상당히 커요. 놀랍죠? 하나님을 사랑하는, 또 하나님을, 그러니까 교회들이라면은 이렇게 서로 좀, 근데 현실 속에서는 그런 것들이 당연한 건 아니더라고요. 가족들로부터 오는, 가족들은 이제 이해 못하니까, 그렇죠? 친척들은 이해 못하니까, 너무 사랑하는데 이해 못하니까, 넌 왜 그러니, 넌 왜 그러니, 넌 왜 그러니, 이제 이러한 걱정하시는 마음 때문에, 사랑하시는 마음 때문에, 하지만 이해는 안 되니까, 이제 그런 것들. 또 교회는 교회대로. 그 다음에 또 자비랑 선교사로 살다 보면요, 수입이 없잖아요. 인컴이 없잖아요. 그러면 이제 그때그때마다 성도님들한테, 내가 아는 성도님들한테 연락을 해야 돼요. 어떤 연락을 해요? 물론 표면적으로는 기도 부탁을 하는 거죠. 기도해 주세요. 근데 솔직히 재정적인 도움이 필요해서 연락하는 거예요. 어쩔 수 없어요. 처음에는 자존심이 있으니까 아예 그래도 하면서 여러 가지를 내가 좀 지키려고 해요. 그래도. 근데 어느 순간 더 이상 내 자존심이 지켜줄 수 없구나라는 이제 포인트까지 가면 그때부터는 이제 자존심이고 뭐고 필요 없어. 그냥 연락하는 수밖에 없어요. 그 도와달라고 부탁하는 수밖에 없어요. 도와달라고 부탁할 때마다 모두가 다 예스라고 합니까? 사람들의 형편이 다르니까 sometimes people say no to you. Sometimes your friends, your loved ones, they end up saying no to you. And you gotta bear with that, right? What can you do? 그럼 상대가 노라고 하면 재정적인 도움만 주지 않겠습니다. 그때만 잠깐 주지 않겠습니다라는 노로 끝나지 않고 한국 사람들의 관계는 노라고 하는 말이 표현되는 순간 서로의 관계가 어려워지거든요. 다시는 연락하기가 힘들어져요. 그러니까 이 여정을 하면서 많은 관계들이 단절이 돼요. 누가 잘못해서 그런 것도 아니고 실수해서 뭐 서로 상처를 줘서가 아니고 그냥 이 부르심의 여정이 외로워지게 돼요. 외로워지게 돼요. 또 어떤 대가지불이 있을까 생각해 보면 외로우면 사람 만나면 되잖아. 근데 사람 만나기가 점점 어려워져요. 왜냐? 같은 지역에 살아도 뭐 누구에게 연락을 해서 한번 Let's catch up. 이 말은 곧 커피라도 한잔 합시다라는 표현이 되잖아요. 근데 커피를 누가 공짜로 줍니까? 커피 한 잔이 5달러예요. 어딜 가도 4달러 50센트, 5달러 최소한. 거기다가 뭐 크림 넣고 뭐 넣고 하면 음료가 비싸잖아요. 그러니까 만나는데 돈이 들기 때문에, 근데 여러분이 이제 그 돈이 없기 때문에 만나자라는 말도 못해요. 그러니까 외로움을 받아들일 수밖에 없어요. 누구에게 만나자는 말도 못하니까 그냥 외로움을 받아들일 수밖에 없어요. 대가 지불이 있습니다. 쉬운 여정이 아니에요. 그리고 또 하나는 그러다 보니까 몸에 이상이 생기더라고요. 몸이 점점 이제 병이 나는 거죠. 왜냐하면 이게 표현을 못하니까 끙끙 참고 사니까 그래서 이제 뭐 여러 가지로 이제 몸이 안 좋아지는 증상들이 생겨요. 그러면서 숨도 못 쉬겠는 상황들도 생겨요. 그래서 어느 때는 일부러 어쩔 수 없이 달리기를 했던 시절도 있어요. 왜요? 뭐냐? 달리기를 하면 숨이 차잖아. 숨이 차면 억지로라도 하면서 공기를 내가 숨을 쉴 수 있으니까 억지로라도 숨을 쉬기 위해서라도 뛰는 거야, 일부러. 안 그러면 숨이 안 쉬어지니까. 이러한 타격들이 분명히 있어요. 몸에 타격이 오고 관계에서 타격이 오고 이제 재정이 없으니까, 그렇죠?
물질적인 면에서도 타격이 많죠. 제가 이제 생활을 해야 되는데 렌트비를 낼 수가 없는 상황들이 계속 생기니까 어떻게 해야 돼요? 초기에는 예를 들어서 이제 나도 뭐 사회생활 했었고 뭐 했었고 뭐 했었고 예를 들어서 옛날에 뭐 아쉬운 게 없었던 이제 이게 계속 남아있기 때문에 이게 말하기가 되게 힘든 거죠. 랜드로드 집주인한테 연락을 해서 만납시다. 만나서 얼굴을 보고 내가 돈이 없어서 렌트를 낼 수가 없습니다. 이거를 이걸 말하는데 정말 맨 처음에 그 말이 안 떨어지더라고요. 왜냐? 창피해서. 그렇죠? 창피하죠. 너무 사람이 작아지잖아요. 하여튼 이런 것들. 어쩔 수 없어요. 그냥 해야 돼요. 그거밖에 선택의 여지가 없으니까. 그 다음에 소명을 받은 자가 겪는 절망이 있어요. 비번이죠. 하나님께서 선교사로 부르셨어요. 저는 꼭 선교사만 이야기하는 것이 아니라 every one of those who are called by God. 목사의 부르심도 있을 것이고 직장인으로서의 부르심도 있을 거고 기업가로서의 부르심도 있을 거고 교수로서의 부르심도 있을 거고 God has called you into many different elements and spheres and spectrums of life. 근데 그들이 이제 그 부르심을 받는 자들의 절망이 무엇이냐면 저 또한 그랬어요. 하나님께서 그렇게 불러주셨을 때에는 너무 그 감격스럽고 기쁨 속에 가서 정말 하나님을 섬길 수 있는 섬겨야겠다라는 그 마음으로 나가요. 근데 점점 고립돼요. I thought God would give me bigger and greater stage to proclaim the message. 정말 보다 더 큰 강단, 보다 더 큰 어떤 그 말씀을 나눌 수 있는 사역의 기회, 보다 넓은 세상 아니었어요. 보다 더 외롭고 은밀하고 보이지 않는 낮은 곳이었어요. 근데 그곳에 이제 가게 되면, 그런 곳에 도착하게 되면, 그리고 그런 곳에 도착해서 거기서 계속 시간이 흘러가다 보면 어쩔 수 없어요. 절망에 빠지게 돼요. You learn to live with despair. You learn to, like your hopes begin to fade away. 점점 그 부르심에 대한 열정, 소망, 기대, 꿈 이런 것들이 점점 사그러 들어가는 거죠. 그러고는 이제 어둠의 시간 속에 머물러 있는 거예요. 고립, isolation, 고립의 자리에 앉아 있어요. 사람들이 나를 잊은 것 같아요. 아무도 사람들이 나를 불러주지 않아요. 나 또한 사람들을 부를 수가 없어요. 서로 고립이 되는 거죠. 그럼 절망에 빠져요. 그럴 때는 어떻게 해야 되는지 아세요? Do you know what to do when you are so isolated like that? And when you find yourself in such a deep despair? 그때 할 수 있는 게 뭔지 아세요? 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 그래서 내가 이 말씀에 대한 정말 그 교훈을 받는 게 뭐냐면 평상시에 이게 지금 이제 이 평상시에 여러분들이 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 찬양하고 배웠던 것 이게 얼마나 귀중한 건지를 그런 자리에 가면 깨닫게 돼요. 이런 자리가 어떤 자리냐면요. It's like a blackout. 이제 집에서 정전이 될 때가 있잖아요. 호주는 뭐 안 그럴 수도 있겠지만 blackout is such a common experience when you go through all these places. Electricity is such a luxury, right? So you get to experience blackouts. And blackouts literally means it's dark. You can't see anything. 근데 여기서 나오는 인생의 경험이 있어요. 자, 제가 우리 집에서 있는데 갑자기 밤에 블랙아웃이 됐다고 쳐봐요.
What do you do? 내가 모르는 곳에 있으면 I'll be stuck. I wouldn't know what to do because I'm scared that I cannot see anything. Alright? I'm gonna hurt myself. So I'm not gonna move it. 근데 이게 아니라 내가 익숙한 곳에 가면 알아요. 불이 꺼져도 여기 의자가 있었죠. 요거 내가 조심하고. 내가 그때 여기 뭐 하나 떨어뜨렸는데 내가 그때 안 치웠는데 요거 밟으면 발 되게 아플 텐데. 이렇게. 벽에 스위치가 아니야. 여기 스위치 있고. You know where things are because you have used those things when there was light. Right? And when it becomes pitch dark, you walk in memory. 기억 속에 움직임을 해요. 근데 이게 얼마나 중요한 레슨이냐면은 우리가 평상시에 읽었었던 하나님의 말씀, 평상시에 찬양했었던 그 찬양, 그 기도, 이게 셧다운이 되는 그 순간에 작동을 해요. 하나님의 약속들을 기억해요. 하나님의 부르심을 기억해요. 하나님 앞에서의 그 감격을 기억해요. 그리고 그 말씀이 나에게 가르치죠. 여기 이게 있었지, 이게 있었지. 할렐루야. 역시 주님은 신실하십니다. 주님은 여기 계시는군요. 말씀이 역시 약속이 여기 있군요. 여기에 찬양의 증거들이 있군요. 여러분, 이것들을 이때 지금 볼 수 있을 때 많이 만들어 놔야 돼요. 그래서 이 정전이 되는 인생의 시기가 왔을 때에도 기억으로 움직일 수 있게끔 말씀에 익숙해지셔야 돼요. 이런 기회의 시간에 게을르게 이런 익숙해지는 훈련을 하지 않고 살아간다면 어둠의 시간에 찾아왔을 때 절망하게 되고 포기하게 돼요. 근데 어둠의 시간은요, 상당히 우리에게 가까이 있어요. 어둠의 시간이 학생들에게 예를 들어서요, 공부를 너무 열심히 했는데 시험 성적이 너무 안 좋게 나왔어요. 내가 남자친구를, 여자친구를 너무 사랑했는데 관계가 깨어져 버렸어. 거절을 받았어. 내가 너무나도 정말 평생 꿈이 있었던 직장으로부터 갑자기 해고를 당했어. 기타 등등 나의 인생에 갑자기 blackout visit your life. suddenly. 급작스럽게 정전의 시간이 막막 찾아와요. 갑자기 관계에 거절을 당했을 때, 갑자기 재정적인 어떤 이런 것들이 끊겼을 때, 갑자기 심지어는 교회도 아픔과 어려움들이 생겨서 신앙에 막 흔들리는 시간들도 찾아오잖아요. 이게 다 정전의 시간들이에요. 그때 이 평상시에 훈련이 되지 않은 사람들, 평상시에 말씀에 익숙함이 갖춰지지 않은 사람들은 바로 그때 무너져요. 바로 그때 어찌할 줄을 몰라서 당황하게 되고 방황하게 되고 내려놓게 되고 절망하게 되고, 그러니까 거기서 아이고 죽어야겠다, 뭐 해야겠다 이렇게 안 좋은 생각들을 계속해서 하게 되고 이겨내지 못하게 돼요. 그래서 여러분들에게 오늘도 권면의 말씀을 드립니다. Sunday School, 차세대 예배, 선교 여행, 매일매일 성경 읽는 거, 기도하는 거, don't take any of those things lightly. 절대로 이런 것들을 가볍게 여기지 마세요. 이게 다 갑자기 여러분의 인생에 정전이 찾아오는 순간 여러분을 살려낼 거예요. 아멘이십니까? 여러분을 살려낼 거예요. 정전의 시간은 우리 모두에게 불시에 찾아옵니다. 예기치 않고 갑자기 찾아옵니다. 그때 내가 이겨낼 수 있는 유일한 방법은, 그때 그것을 내가 견뎌낼 수 있는 유일한 방법은 이 비치는 시간에 내가 잘 배운 것, 이것이 나를 살려낼 것이기 때문에 오늘도 여러분의 엄마가, 오늘도 여러분의 아빠가 계속해서 여러분에게 이거 해라 저거 해라 계속 훈련시키는 것을 거부하지 마세요. 그 훈련을 받으세요. 왜냐? 그 훈련이 여러분을 살려낼 거기 때문에 그래요. C번,
소명을 받은 자가 이겨내야만 하는 감정. 아, 돈이 없어요? 뭐 친구가 없어요? 뭐가 없어요? 뭐가 없어요? 아, 근데 그런 건 뭐 없어도 참으면 되는데 감정이 무너지면 끝이에요. 와, 감정이 무너지면 내가 아까 말했죠? 몸이 아프기 시작했습니다. 몸이 왜 아프기 시작하냐면 이 감정이 무너졌기 때문에 그래요. 포기하는 거죠. 그냥 내려놓는 거죠. 그러면 그때부터 이 신체적인 기능들도 기다렸다는 듯이 그 기능하기를 거절하기 시작해요. 점점 거부하기 시작해요. 아파지기 시작하더라고요. 감정이 무너지면 진짜 그때는 답이 없는 것 같아요. 오늘 엘리야의 이야기를 여러분과 그런 면에서 나누는 거예요. 엘리야는 부르심을 받았어요. 그리고 그 부르심 앞에서 갈멜산이라는 큰 산 위에서 바알과 아세라라는 정말 그 엄청난 그 우상 숭배자들 앞에서 하나님의 영광을 증명하고 하나님의 놀라운 승리를 이루어낸 용사잖아요. He was a mighty warrior, a victorious warrior on that mount, Mount Carmel, against those idol worshippers. He has witnessed and testified God's glory, God's authority, God's mighty power. He has seen it all. 그 하나님의 놀라운 영광들을 직접 목격하고 체험했었던 그 용사 엘리야가 오늘 본문 말씀에 어떤 모습으로 나와요? He is a runner. 도망자로 나와요. 그리고는 하나님 앞에서 무슨 기도를 해요? 나 더 이상 살고 싶지 않다고 기도해요. 그냥 하나님 앞에 죽여달라고 기도해요. 그리고는 누워 있어요. 여기서 나오는 이 엘리야의 모습이 제가 지금 여러분에게 지금까지 나누었었던 그 모습이에요. 다 무너졌어요. 그리고는 끝에 감정선까지 무너져 있어요. 엘리야는 이제 움직이지도 않고 있어요. 먹지도 않고 있어요. 먹을 이유도 없는 거죠, 이제. 그리고는 하나님 앞에서 입을 벌어서 난 살 만큼 살았으니까 이제 나를 데려가 달라고 기도하고 있어요. 생명까지도 포기한 모습으로 나오고 있어요. 그때 하나님께서 그 엘리야를 향해서 놀라운 일들을 하시죠. 첫 번째, what do you notice about God's provision to Elijah? 죽음을 기다리는 엘리야에게 하나님께서 음식을 갖다 주세요. 놀랐지 않습니까? 진짜 그 인간미 정말 너무 따뜻해. 일단 먹고 힘내라. 그 표현 그대로 먹고 힘내라. 특히 어떤 표현까지 나요? 이 여정을 마치지 못할까 염려가 되니 먹고 힘을 내라. 진짜 하나님의 위로, 하나님의 그 따뜻한 언어, 그리고 하나님의 베풀어 주심이 나와요. 이게 부르심을 받은 자들이 경험하는 은혜예요. 아, 렌트를 낼 수가 없어. 어떻게? 집주인이 찾아왔어요. 근데 사실 이제 맨 처음에 제가 내가 3주만 어떻게 좀 넘기면 그래도 내가 될 것 같다라는 생각으로 3주 렌트를 어떻게 얘기하지? 이러는데 집주인이 먼저 얘기를 해. 알렉스? 너무 고맙대. 뭐냐면 우리가 이제 그 집을 이사하기 전에 그 집주인이 우리한테 이 집에 당신이 이사를 오면 내가 여기다가 이거 만들어 놓겠다고, 만들어 주겠다고 약속을 하게 있었는데 그거를 자기가 못했어요. He couldn't do it for us. But for us, we didn't look forward to it. 우리는 그렇게 필요가 없었기 때문에 그냥 가만히 있었거든요. 근데 마침 그때 그 집주인이 와가지고는 알렉스, 내가 당신한테 이걸 약속했는데 못해줘서 미안하고, 두 번째는 내가 못해줬는데도
컴플레인하지 않아서 고맙다. 그래서 그것을 내가 보상해주고 싶다. 한 3주 정도 렌트를 내가 안 받으면 당신에게 이것이 충분한 보상이 되겠느냐라고 먼저 얘기를 하는 거예요. 내가 얘기도 하기 전에. And instantly you know that God has been there. And he is not even a Christian person. But just like how angel and these little wild birds were used as God's instrument in providing the needs to God's man here in this chapter, in this verse. Is our story, is our experience, it's our reality. 우리의 경험, 우리의 이야기가 됩니다. 하나님께서 그래서 엘리야를 부르십니다. So he calls Elijah to come up on this mountain. So Elijah goes a long journey to get to the point. And he's going there to meet God, right? 하나님을 만나는 자리가 나옵니다. 제가 지난번 그 금요일 날 여러분들과의 가정 모임에서도 나눴었던 부분이기도 합니다. 11절입니다. 자, 여기서부터는 let's pay particular attention to the Bible here. Alright, chapter 19, verse 11. Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." 자, 여기가 나를 만나라 이제 만나는 그 자리에 서 있으라 이렇게 하겠습니다. 하나님을 만나는 자리까지 왔습니다. Now Elijah knows that he is standing at the point where he is about to meet God in reality, in person. 엄청난 자리가 되죠. 그래서 자 보게 됩니다. 이제 하나님께서 나타나실 거예요. 첫 번째, then 그 후에 a great and powerful wind torn the mountain apart. 산을 쪼개버릴 정도의 엄청난 크고도 강한 바람이 나타나서 산을 가르고 바위들이 부서지고 막 그래요. 그런데 그 바람 가운데에 하나님이 계시지 않았다라고 얘기해요. 두 번째는 earthquake, 지진이 나죠. 몇 절입니까? 똑같죠? 11절이죠. 지진이 나서 막 땅이 갈라지고 그 지진 날 때 소리가 엄청난 소리가 나는데 그 가운데도 하나님이 계시지 않았다. 12절 지진 후에 큰 불이 있으나 even after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. 불 가운데도 계시지 않았다. 이렇게 엄청나게 큰 소리, 진동 막 이런 상황들이 생기는데도 거기에 하나님이 없었어요. 그렇죠? Elijah is trying to meet God. Right? 그 다음에 어떤 일이 일어나요? 여기 Look, verse 12. 그 후에 세미한 소리가 있었다라고 나오죠. 12절입니다. And after the fire came a gentle whisper. 자, 여러분에게 다시 한번 나눕니다. Do you know what this verse means? Gentle whisper. 옛날에는 이 구절이 뭔지 사람들이 잘 몰랐을 것 같아요. 왜냐하면 there is no other way to explain that experience, to explain that phenomenon to people. But now we do. Now we can. Why? Because we are living in an age of noise cancellation headphones. It's so easily accessible by everyone now. It's so cheap, right? What happens when you put on a noise cancellation headphone? All of a sudden, all the outside noise disappears, like aircon sound, like those airplane engine sound. When you take on board, 비행기 타고 가면 그냥 engine sound. Once you put on the headphone, that sound disappears. 갑자기 그냥, all the noise are cancelled. 근데 이 구절이 그걸 얘기하고 있어요. 막 큰 소리가 나다가 갑자기 sound disappeared. 그 구절이거든요. 근데 12절을 보세요. When the noise was cancelled, Elijah
instantly sensed that God was there. 하나님이 임재하신 것을 어떻게 알았어요? 소리로 안 게 아니었어요. When all this outside noise was gone, somehow he sensed the presence of God. 그래서 하나님을 만나러 그때 나가요. 그제서야 소리가 들려요. 엘리야야, 그제서야 하나님께서 부르세요. 그러니까 하나님께서 엘리야를 불러서 동굴 속에 있다가 엘리야, 네 하나님 하면서 하나님께서 불러서 나간 게 아니라 엘리야가 먼저 아는 거예요. 하나님께서 오셨구나. 그 오신 하나님을 만나러 나가요. 나갔을 때 하나님께서 엘리야야 이렇게 부르세요. 이게 무슨 말이에요? 우리 성도들이 배워야 되는, 아니 우리 성도들이 알고 있는데 실행하지 않은, 이것을 생활 속에서 누려보지 못하는 우리들의 한계가 여기에 있는 것 같아요. 무슨 말이냐면 We all know when God pays a visit into your life. We all know when God's presence comes. It's just that we are not used to it because we are living with so much noise around us. And we react in response to signals. Let it either be a sound, maybe either it be a visual sign or whatever. We react to the signals. 근데 하나님의 임재하심에 대한 성도의 그 awareness, 그 인지 능력은 어떤 소리 신호, 시각 신호를 통해서 오는 게 아니에요. 그냥 알아요. 근데 우리 성도들이 이거를 체험하지 못하는 결정적인 이유는 그냥 너무 주변이 시끄러워서 그래요. And we are just so used to living with the noise. 그래서 이 부분에 대해서 여러분과 함께 도전하고 싶은 것은 지금부터라도 just pay that attention, particular attention to Lord, help me to be more sensitive to your presence. Help me to become more aware of you. 이 기도를 드리는 그러한 신앙 생활을 하기를 제가 권면해 드려요. 엘리야는 누가 가르쳐 주지 않았어도 아무것도 듣지 않는 상황에서도 하나님께서 오셨음을 알았어요. 그래서 나가요. 근데 여기서 하나님께서 엘리야한테 하는 첫 마디가 뭐예요? 하나님께서 엘리야에게 한 첫 마디는 뭐였냐면은 엘리야야, 너 여기서 뭐하니? 이거였어요. 여기에 우리가 집중했으면 좋겠어요. You know what? The very first words that God speaks to Elijah was, as you know, as written in this passage, saying, Elijah, what are you doing here? Now, literally speaking, we can say, God, what do you mean what am I doing here? I'm here because you called me to be here. I've walked 40 days to be here because you called me to be here. And you ask me, what am I doing here? 이렇게 얘기할 수도 있겠지만, 그렇죠? 하나님께서 그걸 물어보는 게 아니죠. 하나님께서 물어보시는 것은 엘리야에 대한 부르심이었어요. 소명이었어요. 내가 너에게 준 사명, 내가 너를 준 그 부르심, 그것을 갖고 있는 네가 여기서 뭐 하고 있는 거냐 묻는 거예요. 부르심을 받은 네가 왜 광야에 혼자 누워 있느냐? 부르심을 받은 네가 왜 광야에 혼자 누워서 죽기만을 바라고 있느냐? 왜 나를 죽여달라고 요청을 하고 있느냐? 묻는 거예요. Elijah, what are you doing here? I have given you vision. I have given you calling. I have given you purpose. I have given you direction. Elijah, what are you doing here? 길을 잃은 성도에게 하나님께서 되묻고 있는 거죠. 여기서 뭐 하고 있는 거냐? 이게 너무 파워풀한 것 같아요. 뭐냐면은 사람이 생각할 때는 내가 힘드니까, 내가 낙심했으니까, 내가 지금 너무 고립되어 있으니까
하나님을 만나서 new calling, new purpose, new vision is what I'm after. 사람은 그런 것들을 기대해요. 근데 엘리야는 하나님 앞에서 하나님께서 엘리야에게 이때 주신 것은 God didn't give him new vision. God didn't give him new sense of life, new sense of purpose. 하나님께서 엘리야에게 새로운 생명, 새로운 소명, 새로운 가치 이걸 주시지 않았어요. 하나님께서 엘리야에게 주신 것은 무엇이었어요? What are you doing here? 내가 너에게 처음 주었었던 그 비전, 그 부르심, 그 목적, 그 가치, 그것을 다시 기억나게 하시는 거예요. 그것을 다시 붙잡게 하는 거예요. 우리들의 인생에는 이 확인이 필요해요. What makes us go on? 우리로 하여금 그 힘든 여정에서 다시 일어날 수 있게 해주는 그 이유는 내가 하나님을 다시 만났기 때문에, 하나님의 음성을 다시 들었기 때문에, 새로운 목표를 발견했기 때문에, 이게 아니라 하나님 안에서 그때 그 부르심, 그때 그 헌신, 그때 그 기도를 기억하고 그것이 지금도 유효하다. 지금도 그것이 만기일 expire 되지 않았다. 지금도 유효하다라는 사실을 확인하는 것이 중요해요. 그 정도로 여러분 어렸을 때 만나주신 그 하나님, 어렸을 때 하나님께서 주신 그 사명, 하나님께서 어렸을 때, 젊었을 때, 청춘의 때에 그때 그 시절에 내 가슴속에 부어주셨었던 그 사명, 그건요 만기일이 없어요. There's no expiry date. All that we have to do is remember that calling and stand again. Don't expect from God to give you new, refreshed, different calling because the first calling failed. No! There's no failure when God calls you. 하나님께서 여러분을 불러주셨을 때는 실패하지 않으셨기 때문에 새로운 콜링이 필요가 없어요. 하나님은 실패하지 않으세요. 첫 번째 그 부르심을 주셨을 때에는 하나님께서 완성하실 거예요. 그래서 엘리야에게 있어서는 누워있으면 안 되는 거예요. 다시 가야 돼. 그래서 하나님께서 엘리야에게 다시 보내시다. 너 다시 가라고. 근데 14절 He has reason. 그렇죠? 엘리야도 다 이유가 있어요. 14절에 하나님, 나는 하나님 앞에 열심을 냈는데 이스라엘 자손들이요 다 주님의 약속을 버렸어요. 주의 제단을 다 헐어버렸어요. 칼로 주의 선지자들을 다 죽였어요. 나만 남았어요. He has excuse. All of us have excuse. We have a reason why we are here. 하나님 나 돈이 없어요. 하나님 섬긴다고 했는데 아무도 나를 불러주지 않아요. I can come up with thousands of excuses and reasons why I am like this. But God is still questioning me. Same thing. Elijah, what are you doing here? 하나님 앞에서 그 많은 게 사실은 그것 때문에 포기한다고? 그것 때문에 실패한다고? 그것 때문에 그거는 포기의 이유가 되지 않는 거예요. 절망의 이유가 되지 않는 거예요. 그렇다고 하나님께서 나를 불러주신 그 부르심이 없어진 게 아니에요. 무너진 게 아니에요. 이게 굉장히 놀랍죠. 내가 경험하고 있는 이런 모든 현실의 어려움들이 그것 때문에 내가 그 부르심을 포기해야 될 이유가 되지 않는다라는 것을 하나님께서 여기서 오늘 우리들에게 확인시켜 주세요. 그 다음에 15절서부터 보게 되니까 오늘은 읽지 않았지만 집에 가서 한번 읽어보세요. 하나님께서 엘리야에게 어떤 그 비전을 주세요. 이 사람을 왕으로 세우고 저 사람을 왕으로 세우고 막 하면서 사명을 계속해서 이어주시는데 무슨 말이냐면요. 하나님께서는 이렇게 절망 속에 빠진 엘리야를 다시 세워서 이 사람, 이 연약한, 이 불쌍한, 이 힘없는 이 엘리야를 통해서 세상의 역사를 바꾸어 갔어요. 하나님의 계획들을 이루어 나갔어요. 이게 놀라운 거예요. That God will raise you up again and use you as God's instrument in His plans and purposes in changing the course of history through you.
하나님께서 계획하신 하나님의 시간, 하나님의 역사, 하나님의 목표들을 바로 부르심을 받은 그 한 사람을 통해서 그 사람을 사용해서 완성해 나가시는, 이루어 나가시는 그런 분이 우리의 하나님이세요. 오늘 말씀을 한번 정리해 보겠습니다. 뭐 정리할 것도 없겠죠. That's all I can say with you, share with you. 혹시 절망 중에 있습니까? 혹시 여러분의 지금 인생의 과정이 정전 상태인 것 같습니까? 고립됐습니까? 사실 몸이 아픕니까? 마음이 이게 풀리지 않습니까? 엘리야처럼 지금 아무것도 하지 않고 그냥 누워 있습니까? 영적으로, 정신적으로, 감정적으로 그냥 아무것도 하지 않는 무기력함 상태에서 그냥 누워 있습니까? 하나님을 만났으면 좋겠습니까? 하나님은 왜 이렇게 나를 안 만나주는 것 같습니까? 내가 아무리 기도를 해도 그냥 하나님께서 나의 기도를 안 들어주는 것 같습니다. 이거 너무 힘듭니다. 첫 번째 내가 무엇을 해야 합니까? 자, 정리하면서 첫 번째는요. 하나님의 임재하심을 연습하세요. 이게 참 이 문장이 맞지 않는 문장이에요. 그렇죠? 하나님의 임재하심을 연습해라. 근데 그게 뭐 내가 연습한다고 되는 문제가 아닐 텐데. 아니 근데 무슨 말인지 알죠? 하나님의 임재하심은 귀로 듣는 게 아니에요. 눈으로 보는 게 아니에요. When he comes, we know he is near. 이게 되게 중요해요. 이것은 특별한 능력이 아니에요. Every one of you, those who are called by God, is given by default. It's like factory reset. It's given to you from the beginning. You just need to live it out. 그래서 하나님의 임재하심을 여러분 연습하세요. 매일. 하나님의 임재하심을 연습하기 시작하면 그때부터는 임재하신, 다시 말해서 찾아오신 그 하나님과 만남이 시작돼요. 만남이 시작되면 하나님의 부르심이 리마인드가 돼요. 그리고 하나님께서 여러분에게 기력을 회복시켜 주시고 여러분을 계속해서 다시 사용하시기 위해서 하나님께 이런 거죠. Get up and go! 이러한 하나님께서 나를 걷어차 주시는 놀라운 경험들을 하게 될 겁니다. 일어나세요. 붙잡으세요. 그리고 하나님의 음성을 듣고 세계 역사를 바꾸세요. 아멘.